All right, so let's solve this DP problem. প্রথমে প্রশ্নটা পড়ি। প্রশ্নে লেখা আছে আমাদের দুইটা ডিএনএ সিকোয়েন্স দেওয়া আছে over here as input এবং আমাদের একটা recurrence relation দেওয়া আছে of a dynamic programming algorithm over here, and using this recurrence relation we have to find a similarity score. তার মানে হচ্ছে we have to compare these two DNAs using this given formula and find out the similarity score, কতটুক এই দুইটা ডিএনএ ম্যাচ করে। এবং বলা আছে this is a DP problem and we can solve it using a recurrence tree or a memory table. So এখানে আমি যে কোনো একটা চুজ করতে পারি, so of course I'll choose a memory table. Reason কি? Reason এখানে বলা আছে it's a DP problem and we are given the recurrence relation, therefore we can easily use this formula to solve it using a top-down approach. Okay, top-down approach হিসাবে solve করতে পারি, which will be very easy to solve. Therefore I'll go with the memory table solution. So memory table solution এর প্রথম ধাপ হচ্ছে আমরা যে টেবিলটা কিভাবে আমরা তৈরি করব। তো আমরা একটু পূর্বের ডিপি প্রবলেমগুলোতে ফিরে যাই, where we solved 0-1 knapsack, we solved coin change, we solved LCS. এখানে এই তিনটা প্রবলেমে there were two factors that were determining the output, right? So in 0-1 knapsack the factors were the weight or weight value pair and the big W. The coin change problem had two factors as well, the coin denominations and the amount. And in LCS we also had two factors, the two strings, let's say S1 and S2. So if I look at this problem, we also have two pieces of information এবং আমাদের যে final উত্তর সেটা এই দুটা piece of information এর উপরই dependent. Therefore we need a matrix. By the way, all these problems 0-1 coin change and LCS were solved using a matrix. Okay, so we also need a matrix to solve this problem. The first thing we need is a matrix. Then the question is, what should be the dimension of the matrix? Matrix এর dimension কি থাকবে? So similarly এখানে যেভাবে আমরা solve করেছিলাম ঠিক সেভাবে solve করব। আমার matrix এর dimension থাকবে আমার the length of the two DNAs, কিন্তু যেহেতু এখানে আমার কিছু ক্যালকুলেশনের ব্যাপার আছে +1 -1 এবং আমরা যদি এদিকে তাকাই so j -1 I -1 মানে হচ্ছে we have to move left and up. তো ক্যালকুলেশন সুবিধার্থে আমরা এখানে একটা এক্সট্রা bit of information নিয়ে নিব which will have zeros at the beginning. Therefore the dimension of the matrix will be length of DNA 1 + 1, which will be the row number, and the column number will be length of DNA 2 + 1. So if I consider this example, there will be 6 rows starting from 0, and there will be rows. So 6 rows starting from 0 and 6 columns starting from 0 as well. Okay, so প্রথমে আমি এই ম্যাট্রিক্সটা এঁকে নেই। Let's go to another page. So first let's copy the question. Now let us draw the matrix. So we can simply use these characters over here. So we'll have an extra bit of character which is 0. So
রোতে আমি আমার প্রথম ডিএনএ 1টা দিই, 0 G C G T A, এবং আমার কলামসে হবে ডিএনএ 2, সেটা হচ্ছে 0 C T G A G। তো এইখানে যে আমি যে ফর্মুলাতে দেখছি আই জে বেসিক্যালি আর পয়েন্টার্স, ঠিক আছে। আই পয়েন্ট করবে হচ্ছে রো রো গুলাকে, এবং জে পয়েন্ট করবে কলাম গুলাকে, ঠিক আছে। তো প্রথমে আমরা এই কন্ডিশনের দিকে তাকাই। এখানে বলা আছে, so by the way this is sequence, SEQ is the name of the matrix, okay. So এখানে লেখা আছে, and every time we will be working with a particular cell ij. So SEQ ij মানে হচ্ছে the value of this particular block. তো এই মুহূর্তে ij এর ভ্যালু হচ্ছে 0 এবং 0. So currently এই মুহূর্তে I'm working with the 0 box of the matrix sequence SEQ. And if the value of I and j, or I or j is 0, jk formula দিকে একটু তাকাই, if I equals 0 or j equals 0, the value of this particular block will be 0. তো এই মুহূর্তে I এর মান 0, j এর মান 0, দুইটাই 0, তাহলে এই পার্টিকুলার ব্লকের ভ্যালু হবে আমার 0। তারপর আমি পরের কলাম নিয়ে কাজ করব। এখানেও আমার I এর মান 0, আর ফর্মুলাতে or দেওয়া আছে। So if I or j is 0, we will put that block 0. So all these columns will be zeros. Similarly, all these rows will be zeros. Now we will be working with ij, where I and j are pointing to index number 1. তো আমরা এখন এই পার্টিকুলার বক্স নিয়ে কাজ করছি। তো এখানে I এর মান, j এর মান কোনোটাই 0 না, তাই আমি এদিকে তাকাবো না, আমি ফর্মুলার দিকে তাকাই। আর এই মুহূর্তে আমি কাজ করছি হচ্ছে এই ম্যাট্রিক্সের 1-1 বক্সে, দিস ব্লক 1-1 ব্লক। তো এখানে কি বসবে, এই 1-1 ব্লকে বসবে হচ্ছে এই ফর্মুলা, এই ফর্মুলাটা অ্যাপ্লাই করবে। কি ফর্মুলা, ফর্মুলা একটু ভালো করে দেখি। প্রথম লাইনে লেখা আছে ম্যাট্রিক্স I j -1. দিস মিনস আমি যেই ব্লকে আছি সেই ব্লকের ঠিক এক ঘর বাম দিকে তাকাবো, ওকে। দিস ইজ one space left. দেন এক ঘর বাম দিকে যে ভ্যালুটা পাবো সে ভ্যালুর সাথে আমি 1 বিয়োগ করব। যেহেতু আমি এই ঘর নিয়ে কাজ করছি, আমি এই ঘর থেকে ঠিক এক ঘর বাম দিকে তাকাবো, যে ভ্যালুটা পাচ্ছি 0 এখানে, 0-র সাথে আমি ঠিক 1 বিয়োগ করব, তাহলে 0 বিয়োগ 1 আমার দাঁড়ায় হচ্ছে -1। So ডাইরেক্ট -1 লিখে ফেলি। So 0 - 1 is -1. Again, let's look at the second formula. দ্বিতীয় ফর্মুলাতে বলছে সিকোয়েন্স I -1 j. This means আমি যে ব্লক নিয়ে কাজ করছি ঠিক তার উপরের ব্লকে তাকাবো, তার মানে হচ্ছে one space up, এবং এক ঘর উপরে যে ভ্যালুটা পাবো তার সাথে আমি pij যোগ করব। এখন pij কি জিনিস? pij এর ফর্মুলা এখানে দেওয়া আছে। pij এর মান হবে 1 যদি আমার ith ক্যারেক্টার এবং
jth ক্যারেক্টার ম্যাচ করে, আর যদি ম্যাচ না করে তাহলে pij এর ভ্যালু হবে -2। তো প্রথমে আমি এখান থেকে এক ঘর উপরে যাই, কি পেলাম? 0। এখানে লিখি 0 পেলাম। 0 সাথে আমি কি যোগ করব? pij। এখন ith ক্যারেক্টার হচ্ছে আমার g, আর jth ক্যারেক্টার হচ্ছে c। যেহেতু এই ক্যারেক্টার্স গুলো ম্যাচ করে না, তাহলে আমার pij এর ভ্যালু কত হবে? -2। সো আই ডু a -2 উইথ দিস। 0 বিয়োগ 2 হচ্ছে -2, তো আমি -2 এখানে লিখে দিলাম। এখন আমি তৃতীয় ফর্মুলার দিকে তাকাই। তৃতীয় ফর্মুলা বলা আছে আবার সিকোয়েন্স i-1j। সো i-1j আমরা অলরেডি জানি, দিস ইজ one space up. So for the third formula, we will go again one space up, কি পেলাম? 0। 0 লিখলাম। তার সাথে কি করব? সে ভ্যালুর সাথে আমি 1 বিয়োগ করব। সো 0 - 1 is -1, সো -1। এখন কি করতে বলেছে? এই যে তিনটা যে ভ্যালু পেলাম তাদের মধ্যে ম্যাক্সিমামটা চুজ করব। সো -1, -2, -1 এর ম্যাক্সিমাম হচ্ছে -1। সো এই পার্টিকুলার ঘরের ভ্যালু হবে -1। So similarly, we will work with every box. Now let's work with this one. ফর্মুলা অনুযায়ী আমি কি করব? প্রথমে এক ঘর বাম দিকে তাকাবো। তো এগুলো আমি একটু মুছে দিই। আমি প্রথমে এক ঘর বাম দিকে তাকাচ্ছি, কি পেলাম? এখানে ভ্যালু কি? -1 লিখলাম। তো -1 এর সাথে কি করব? প্রথম ফর্মুলা অনুযায়ী -1 করব। সো -1 -1 কি আসে? -2 লিখলাম, -2। তারপরে দ্বিতীয় ফর্মুলা অনুযায়ী আমি এক ঘর উপরে যাব। এক ঘর উপরে গেলাম, কি পেলাম? 0। 0 সাথে আমি কি করব? pij যোগ করব। তো i এর ভ্যালু হচ্ছে এখানে g, আর j এর ভ্যালু হচ্ছে t। তো আমি এখন j এখানে নিয়ে কাজ করছি। j এর ভ্যালু হচ্ছে t। যেহেতু ক্যারেক্টার্স গুলো ম্যাচ করলো না, pij এর ভ্যালু হবে -2। সো 0 - 2 is -2, তো লিখলাম এখানে -2। তারপরে তৃতীয় ফর্মুলা হচ্ছে আমি আবার এক ঘর উপরে যাব। এক ঘর উপরে গেলাম, 0 পেলাম। 0 সাথে আমি 1 বিয়োগ করব। সো 0 - 1 is -1. So from these three values, we will pick the maximum, and that is -1. So let's work with the third box over here. Again, we look up, sorry, first we look left, we get -1, and do a -1 with it, so we get a -2. Then we look up, we get a 0, and we do a pj। pj হচ্ছে, so এই ক্যারেক্টার হচ্ছে g, আমি যে ঘর নিয়ে কাজ করছি তার বরাবর রো হচ্ছে g, এবং তার বরাবর কলম হচ্ছে g। তার মানে হচ্ছে i যে আমরা ম্যাচ করে ফেললো। i যেহেতু ম্যাচ করেছে, তাহলে আমি কি করবো? pij এর ভ্যালু হবে 1। সো 0 সাথে আমি +1 করবো। সো আই লুক আপ, উপরে গেলাম, উপরে যে ভ্যালুটা আছে 0, 0 সাথে আমি 1 যোগ করলাম, তাহলে কত আসলো? 1। তৃতীয় ফর্মুলা অনুযায়ী আমি আবার উপরে যাব, কি পেলাম? 0, 0 সাথে 1 বিয়োগ করবো, পেলাম -1। তো এই তিনটার মধ্যে ম্যাক্সিমাম ভ্যালু হচ্ছে 1, সো আই সিলেক্ট 1। তো ঠিক এইভাবে আমি প্রত্যেকটা ঘরের ভ্যালু আমি বের করব। প্রত্যেকটা ভ্যালু বের করার পর আমার ফাইনাল অ্যান্সার কোন ঘরে থাকবে? অবশ্যই এই কর্নার লেফট, রাইট মোস্ট কর্নারে, রাইট মোস্ট অ্যান্ড বটম মোস্ট কর্নারে যে ভ্যালুটা আমি পাবো সেটাই হচ্ছে আমার সিমিলারিটি স্কোর। ওকে, এখন এই ফর্মুলার আমি যে ফর্মুলা অ্যাপ্লাই করলাম তার টাইম কমপ্লেক্সিটি কত হবে? টাইম কমপ্লেক্সিটি হবে রো ইন্টু কলম। রোর ভ্যালু কি? লেন্থ অফ DNA1 +1 টাইমস c হচ্ছে লেন্থ অফ DNA2 +1. Okay, so this was pretty much it. Thank you very much.